ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡੀਡੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ। और जिद्दां तुसी जानते हैं एक लाइव टैलीकास्ट प्रोग्राम है और शुरुआत तो लैके अंत तक तुसी साडे नाल जुड़े रहना है। असी तुहाडे तो सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी ते हैं। साडे नंबर तुहानूं ज़बानी याद होणगे, फिर भी एक बारी दसदा 0181 281 42 61 281 42 64। दर्शकों, अखां हन ते जहान है। इस जिंदगी की खूबसूरती असी अपनी अखां तो ही देख सकते हैं। अखां की साथ संभाल बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, अज असी गलबात करांगे डायबिटिक रेटाइनोपैथी बारे। डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी, मिठे की बीमारी। जिद्दां तुसी जानते हैं डायबिटीज़ साडे शरीर के हर अंग नूं अफेक्ट करती है और सब तो ज़्यादा अफेक्ट करती है साडियां अखां नूं। ते उहदे करके साडियां अखां 'च कुछ इदां दे चेंजिस हो जाते, कुछ इदां दी प्रॉब्लम्स आ जांदियां ने जिन्हां नूं जे असीं ध्यान ना दईए तो साडी अखां दी रोशनी भी जा सकती है। तो जेकर असीं स्टार्टिंग विच ही इस चीज़ का इलाज करा लईए, अपने डॉक्टर नूं रेगूलर मिलीए, अपनी प्रिकॉशनस लईए, दवाइयां प्रॉपर लईए, इलाज करिए तो आपां अपनी अखां नूं साथ संभाल कर सकते हैं। हर हफ्ते असी तुहाडे रूबरू लैके आने हैं शहर के वक्-वक् डॉक्टरां नूं। उसी श्रृंखला नूं अगे वधांदे होए अज असी अपने स्टूडियो च अखां दे स्पैशलिस्ट डॉक्टर बुलाए ने डॉक्टर मयंक दत्ता जी। डॉक्टर मयंक, तुहाडा साडे स्टूडियो च बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे वालों भी सारे दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार। डॉक्टर साहब ने फैलोशिप की हुई है रेटाइना की प्रॉब्लम्स विच। रेटाइना यानी कि अखां दा पर्दा। तो चलो दोस्तों, आपां अज दी अपनी शुरू करते हैं सफ़र डायबिटिक रेटाइनोपैथी यानी कि शुगर की बीमारी डायबिटीज़ विच अखां दे पर्दे नूं होण वाले नुकसान बारे। डॉक्टर मयंक, डायबिटिक रेटाइनोपैथी किस तरह की बीमारी है? देखो डॉक्टर साहब, इस तरह है कि जिस तरह तुसी आप ही कहा कि डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी शरीर के लगभग हरेक अंग नूं इफेक्ट करती है, हरेक अंग दे उहदा असर हुंदा है जी। जिस तरह गुरदियां ते नसां ते, इस तरह ही अख दे अंदर भी लगभग अख दे हरेक हिस्से दे उत्ते शुगर अपना असर दिखाती है। पुतली तो लैके सब तो पिछला हिस्सा जिहड़ा अख दा हुंदा है, जिन्हों आपां पर्दा कहने हैं, जिन्हों मैडिकल भाषा च रेटिना भी कहा जाता है, उहदे उत्ते भी शुगर का काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलता है। सो जिहड़ा असर शुगर पर्दे दे उत्ते करदी है उस बीमारी नूं आपां डायबिटिक रेटिनोपैथी कहने हैं मैडिकल भाषा विच। ते इस दे विच इस तरह देखा गया है कि शुगर पर्दे दे उत्ते जिहड़ा सब तो ज़्यादा सेंसिटिव, सब तो ज़्यादा नाजुक एरिया जिन्हों आपां मैक्यूला कहने हैं, जिहदे उत्ते अख दे अंदर सारी फोटो बनती है, उहदे उत्ते सब तो ज़्यादा असर देखने को मिलता है। जिहदे विच अख दे अंदर पर्दे दे अंदर सोज आ जाती है, खून दे धब्बे आ जाते हैं, तो बहुत एडवांस्ड केसेस च कई बारी पर्दा हिल जाता है, जिहदे नाल नज़र जिहड़ी है वो पूरी तरह जा सकती है। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ यानी शुगर की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो कि हर डायबिटिक नूं रेटाइनोपैथी होना कॉमन है? किन्ने परसेंटेजेस तुसी देखते हो कि डायबिटीज़ के मरीज नूं रेटाइनोपैथी तक पहुँच जाता है मरीज? आपां जे पिछले कुछ सालों की गल करिए तो काफ़ी इस विषय के उत्ते रिसर्च हुई है, तो ये देखने च पाया गया कि तकरीबन हर 5 डायबिटिक्स दे विचों एक मरीज़ नूं डायबिटिक रेटिनोपैथी नामक बीमारी हो ही जाती है। सो जे तकरीबन लगभग 20 तो 25% मरीज़ों नूं डायबिटीज़ दे डायबिटिक रेटिनोपैथी किसी ना किसी फॉर्म च हो ही जाएगी। जी डॉक्टर साहब, यह तद होंदी है जब डायबिटीज़ कंट्रोल्ड नहीं है कि उदा भी है, मतलब अगे जाके कुछ सालों में, क्योंकि डायबिटीज़ ने रहना ही रहना है कि और इन्हें भी होना ही होना है? तुसी बिल्कुल ठीक किया। एक डायबिटीज़ एक ला इलाज बीमारी है, इहनूं तुसी सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी उम्र तुहाडे नाल ही चलदी है, तुहानूं रोज़ाना दवाई लैनी पैंदी है या इंजैक्शन लगाने पैंदे डायबिटीज़ नूं कंट्रोल करने लई। ये देखने च आया कि जिहड़ी कि आम डायबिटीज़ जिन्हों आपां कहने टाइप 2 डायबिटीज़ जिहड़ी कि आम तौर पर 40 या 50 साल की उम्र तो बाद पाई जाती है, उहदे विच लगभग 2/3 मरीज़ां नूं डायबिटिक रेटिनोपैथी किसी ना किसी वेले अफेक्ट कर ही जाती है। सो 2/3 तकरीबन 60 तो 65% पेशेंट्स जिहड़े है डायबिटिक रेटिनोपैथी नाल अफेक्ट हो जाते हैं। हाँ, तुसी क्या कि कंट्रोल होवे या ना होवे, डेफिनेटली ये फर्क तो है। जिहड़े मरीज़ अपनी डायबिटीज़ या शुगर नूं कंट्रोल करके रखते हैं उन्हां दे विच ये काफ़ी घट फॉर्म च या माइल्ड फॉर्म च जिन्हों आपां कहने हुंदी है, तो जिहड़े कंट्रोल नहीं करते उन्हां दे विच ज़्यादा सवीयर हुंदी है, ज़्यादा इहदा नुकसान हुंदा है ते टाइम तो पहला आ जाती है। जी डॉक्टर साहब, साडे स्क्रीन ते भी असी जिस तरह दिखा रहे हैं, डॉक्टर साहब ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? देखो कि ये खब्बे पासे जे देखा जाए तो एक नॉर्मल पर्दा है, ਤੁਸੀਂ देख सकते हैं
ਨਾਰਮਲ ਰੈਟੀਨਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਖ ਦੀ ਨਸ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਕੂਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ, ਕੁਝ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸਾਵ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉੱਥੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਤੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ 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 ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀਵੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, A, B ਤੇ C। A ਤੋਂ HbA1c, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। HbA1c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਸਤਾ ਤੇ ਆਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ 6.5% ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ B ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੀ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰਾ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਮੋਕਿੰਗ, ਸਿਗਰਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਸਮੋਕਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਫਾਲੋਅਪ ਲਈ ਬੁਲਾਈਏ? ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਅਸਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹਾਲੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਫੀਚਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਡਾਇਬਟਿਕ ਨੂੰ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਘਟਣਾ ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਜ਼ਰ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆ, ਸਫੇਦ ਮੋਤੀਆ ਵੀ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਮੋਤੀਆ ਵੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਫੇਦ ਮੋਤੀਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ, ਡਿਟੇਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੋਤੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲ ਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਮੱਛਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ
ਧੱਬੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮਯੰਕ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉਧਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਖਦਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਧੁੱਪ ਚਮਕਾਰਾ ਪਵਾਉਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਵਗੈरह देखा और नंबर नहीं दिखते हैं, बाकी सोच मतलब ठीक दिखता है। क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੀ 65 ਸਾਲ। ਹਾਂ, 65 ਸਾਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੋਤੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਫੇਦ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟਾਈਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਇਗਨੋਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਲੇਜ਼ਰ ਫੋਟੋਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ, ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਲੇਜ਼ਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਾਵਿਟਰੀਅਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈ ਅੱਖ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਟਰੈਕਟਮੀ ਸਰਜਰੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲੀਏ, ਸਿਰਫ 3 ਇਲਾਜ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ, ਦੂਸਰਾ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਟਰੈਕਟਮੀ ਸਰਜਰੀ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ हैं ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੂੰਦਾਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਜਾਂ ਠਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡ੍ਰੌਪਸ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਦੇ 'ਚ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਾਵਿਟਰੀਅਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਫੈਕਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਲਾਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਖ ਸੁੰਨ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ 'ਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ, ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਦੀ ਫੋਟੋ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣ ਪਾਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੀਸਰਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਕੈਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪਾਈ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾਈਟ ਪਾਈਪ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਿਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਸੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਈਟ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ?
मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਸੁੰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟਾਂਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ 40 ਦਿਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਕਿੰਨੇ % ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿੰਨਾ % ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਟਾਈਮਲੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮਲੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰੀਜ਼ ਫਿਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੱਧ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੱਡ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਘੱਟ % ਆਫ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ BP ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਤੇ 9 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਪਰਦਾ ਬਦਲ ਹੀ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਦਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਪਰਦਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਪੁਤਲੀ ਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਦਾ ਉਹੀ ਪਰਦਾ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੀਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ BP ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦਾ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਜੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਲੇਜ਼ਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਡਾਇਬਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ। ਸੋ ਲੇਜ਼ਰ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਟਿੰਗਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ 4-5 ਲੇਜ਼ਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਵਕਫੇ ਤੇ। ਲੇਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ OPD ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਟਾਂਕਾ ਜਾਂ ਪੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ? ਅਕਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਜੀ, ਲੇਜ਼ਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਝ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰਦਾ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲੇਜ਼ਰ, ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਬੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ
ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਲੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਘਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸਰ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਮ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਟਿੰਗਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੇਜ਼ਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੇਜ਼ਰ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੀ ਸਟੇਜਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਾ ਲੇਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਦੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਫੈਮਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ? ਬੜਾ ਕਾਮਨਲੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਈਟ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਬੀਪੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਘਟਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਬੂੰਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੈਸਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਡਾਕਟਰ, ਡਰਾਈ ਆਈਜ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਡਰਾਈ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੱਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਡਰਾਈ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਂਸੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅੱਜਕੱਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰਾਈਨੈਸ, ਆਂਸੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਸੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈ ਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ, ਡਰਾਈ ਆਈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਛੀਟੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਘਟਾਓ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਬੂੰਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਘਟਾਓ, ਆਪਣੇ ਓਫਥੈਲਮੋਲੋਜਿਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ।